Good morning, student. In previous lecture, we were discuss about chipset of motherboard, or we can say that north bridge and south bridge chip that is mounted on motherboard, which controls various components or devices connected, or we can say that mounted on motherboard. Clear? North bridge and south bridge એની સાથે કઈ કઈ devices connected છે, કઈ devices ને control કરે છે, કઈ device માં data છે, બરાબર? એ processor અને બીજી બધી device માં transfer કરે છે, એ વસ્તુ આપણે જોઈતી. And then after we just start system memory. Clear? System memory, and there are different types of package specification available. Hello. Wait a minute, student. Okay, screen share करूँ છું. Okay, screen is visible, student. Yes, sir. Your screen is visible. Okay. So, previous lecture ની અંદર આપણે chipset of motherboard જોયું હતું, or we can say that north bridge and south bridge. Clear? North bridge and south bridge શું છે, અથવા તો એને chipset કહી શકો તમે. It is an integrated part of the motherboard that connects microprocessor to all other component of motherboard and rest of the computer system. Quickly એનો diagram જોઈ લઈએ. કઈ કઈ devices છે એને control કરે છે north bridge અને south bridge. North bridge that is directly connected with CPU via front side bus, or we can also say that processor bus. Then memory slot is connected with north bridge via memory bus. Then graphics card slot, or we can say that AGP, PCI Express slot, connected with the north bridge with high speed graphics bus. Then south bridge is not directly connected with CPU, but all the data is transferred through the north bridge to the CPU. And CPU માંથી કંઈ પણ પ્રોસેસિંગ થઈને ડેટા ટ્રાન્સફર થશે એ પણ થ્રુ નોર્થ બ્રિજ સાઉથ બ્રિજમાં ટ્રાન્સફર થશે. કઈ કઈ ડિવાઇસીસ કનેક્ટેડ છે સાઉથ બ્રિજ સાથે? ઇનપુટ આઉટપુટ પોર્ટ્સ અથવા તો ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસીસ કહી શકો, ફ્લેશ રોમ એટલે કે બાયોસ કહી શકો, અને PCI સ્લોટ. ક્લિયર? આટલી વસ્તુ છે એ સાઉથ બ્રિજ સાથે કનેક્ટેડ છે. તો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ block diagram of chipset of motherboard અથવા તો north bridge and south bridge of motherboard. ડાયરેક્ટલી તમારા મધરબોર્ડમાં જો લાઈવ જોવું હોય કે north bridge અને south bridge કઈ રીતે માઉન્ટ હોય છે, ક્લિયર, ટુ કંટ્રોલ ધ કમ્પોનન્ટ માઉન્ટેડ ઓન મધરબોર્ડ, તો તમે જોઈ શકો છો આ પ્રોસેસર સોકેટ છે, આ RAM સ્લોટ છે, બરાબર, એની જે નજીક છે, ક્લિયર, આ તમને ચિપ જે દેખાય છે that is north bridge and this is south bridge. Clear? જે CMOS cell અથવા તો તમે કહી શકો કે જે accelerated graphics port છે એની નજીક છે, અને input output ports છે, તો એની જે instruction હશે એ via north bridge છે એ ટ્રાન્સફર થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે ચાલુ કરીશું સિસ્ટમ મેમરી. સિસ્ટમ મેમરી બધાને ખ્યાલ છે, કોમ્પ્યુટર મેમરી refers to the physical device used to store the program or data temporarily or permanently. આપણે આ temporarily store કરી શકીએ data અથવા તો permanently store કરી શકીએ. Clear? There are different types of memory module available in computer system, and each memory consists different types of package specification to store the data. Package specification means different types of pins available in different types of memory. Clear? Size માં, speed માં પણ અલગ હશે, અને પિન કન્ફિગરેશન છે એમાં પણ અલગ અલગ મેમરી છે એ અલગ હશે એકબીજાથી. ક્લિયર? આપણે these are the memory package specification according to the size, speed and shape: DIP, ZIP, SIPP, SIMM, DIM and RIMM. આપણે DIP, ZIP અને SIPP, that is dual inline package, zigzag inline package and single inline package. Clear? આટલી વસ્તુ જોઈતી, ક્વિક રિવાઇઝ કરી, then move to the SIMM, that is single inline memory module.
DIP શું છે? In microelectronics, a dual inline package is an electronic device package with two parallel row of electrical connecting pins as shown in figure. Figure માં તમને દેખાય છે એ સાઈડ બે સાઈડ પેરેલલ આ રીતે પિન કન્ફિગરેશન હશે. જો એક સાઈડ 7 હશે, બીજી સાઈડ 7 હશે, it is called DIP 14. ક્લિયર? જનરલી DIP છે એને તમે ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી જે DRAM છે, બરાબર, એની ચિપ કહી શકો. That is mounted on motherboard as a memory. And generally 6 to 64 pins હોય છે. Clear? Suppose 64 pin હોય તો 32 આ સાઈડ અને parallelly 32 બીજી સાઈડ. તો એને તમે 64 pin એટલે કે DIP 64 કહી શકો. DIP 64. DIP DRAM is useless nowadays. અત્યારે આ ચિપ છે એનો યુઝ નથી થતો. નેક્સ્ટ આપણે જોયું ZIP, that is zigzag inline pin package. Zigzag inline pin package or ZIP, invented as a replacement of DIP. A ZIP is an integrated circuit available with 20 or 40 pin as shown in below figure. જે રીતે પિન કન્ફિગરેશન એનું તમે જોઈ શકો છો, zigzag પેટર્નમાં અને એક જ સાઈડ હશે, બીજી સાઈડ પેરેલલ પિન જેમ DIP માં હતી, બરાબર, એ રીતે નહીં હોય. અને આ રીતનું કન્ફિગરેશન છે એ zigzag પેટર્નમાં હશે પિન કન્ફિગરેશન, એટલા માટે એને zigzag inline પેકેજ છે એ કહી શકાય. Next આપણે જોયું હતું SIPP, that is single inline pin package. Here SIPP, or we can say that SIP, single inline package, consists smaller printed circuit board એટલે કે PCB on which were mounted a number of memory chip. ઓકે, એક જ સિંગલ ચિપ ની અંદર તમે નંબર ઓફ મેમરી ચિપ છે એ માઉન્ટ કરી શકો. જનરલી 80286 અને 80386 પ્રોસેસર હતા, બરાબર, ત્યારે SIPP જે પિન પેકેજ છે, બરાબર, એ મેમરી છે એનો યુઝ થતો હતો. જનરલી 30 પિન SIPP મોડ્યુલ્સ ની જે મેમરી છે એ અવેલેબલ હતી, જે SIPP સિંગલ ઇનલાઇન પિન પેકેજ છે, ક્લિયર, એ 30 પિન ની મેમરી છે અવેલેબલ હતી. that is later replaced by SIMM, that is single inline memory module. Now start kariye SIMM thi, single inline memory module. SIMM is a type of memory module with 30 pins and provides 8 bit of data used in 80286, 80386 and 80486 processor. Clear? જેમ પિન કન્ફિગરેશન હશે, બરાબર, એ પ્રમાણે ડેટા ટ્રાન્સફર રેટ પણ હશે, બરાબર, અને એકોર્ડિંગલી એની સાથે કયું પ્રોસેસર છે એ યુઝ થાય છે એનું સ્પેસિફિકેશન આપેલું છે. જેમ 30 પિન SIMM છે 8 bit data transfer કરે છે, same way 72 pin SIMM છે that provide 32 bit of data and used in 80486 processor, Pentium processor and Pentium Pro and Pentium 2 processor. Clear? So SIMM was later replaced by DIMM, that is dual inline memory module. જે SIMM single inline memory module use થતું generally 30 અથવા તો 72 pins નું, clear, that is later replaced by DIMM, that is dual inline memory module. ફિગર માં તમે જોઈ શકો છો SIMM જે single inline memory module જે મેમરી છે, બરાબર, SIMM મેમરી, જનરલી તમે એને SIMM DRAM પણ કહી શકો. ક્લિયર? જે SIPP છે, SIMM છે, DIMM છે, that is the memory module of dynamic random access memory. अलग अलग मेमरी मॉड्यूल છે બધા DRAM ના. ક્લિયર? તો આ SIMM તમને ડિસ્પ્લે થાય છે. એ જ રીતે હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ DIMM. ઓકે, ડ્યુઅલ ઇનલાઇન મેમરી મોડ્યુલ, DIMM એટલે it is series of dynamic RAM integrated circuit with 64 bit data path. જેમ SIMM છે તો એમાં 8 bit અને 16 bit અને 32 bit નો ડેટા પાથ હતો. સેમ વે DIMM છે એની અંદર 64 bit ડેટા પાથ છે એ અવેલેબલ છે. DIMM છે તો એનું ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન DRAM, ક્લિયર, ડાયનેમિક RAM પ્રમાણે છે DIMM નું ક્લાસિફિકેશન કયો તમે, બરાબર, તો એ ક્લાસિફિકેશન આ રીતે કહી શકાય. ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ ટાઇપ્સ ઓફ DIMM મેમરી મોડ્યુલ, એટલે કે તમે ડ્યુઅલ ઇનલાઇન મેમરી મોડ્યુલ કહી શકો. જે SDRAM છે, સિન્ક્રોનાઇઝ્ડ ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી, SDR that is single data rate, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR means double data rate, બરાબર. નેક્સ્ટ આપણે ટાઇપ્સ ઓફ ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી જોશું, ટાઇપ્સ ઓફ DRAM, એમાં આ બધા હું એક્સપ્લેન કરીશ. ક્લિયર? અને નેક્સ્ટ જે છે DIMM,
that is SODIMM, that is small outline dual inline memory module. So most common type of DIMM is SODIMM. The difference between DIMM and SODIMM is that the SODIMM is smaller than the standard DIMM and it is used for notebook computers. It means that the DIMM છે dual inline memory module એ generally PC માં use થશે અને જે SODIMM છે small outline dual inline memory module that is used in notebook computer એટલે તમે લેપટોપ પણ કહી શકો because એ સાઇઝ માં છે બરાબર સ્ટાન્ડર્ડ જે DIMM છે એના કરતા સ્મોલર છે ડેટા પાથ નો પણ તમે ડિફરન્સ કહી શકો DIMM છે એ 32 બીટ છે બરાબર એ પ્રોવાઈડ કરે છે સોરી SIMM છે એ 32 બીટ છે પ્રોવાઈડ કરે છે અને DIMM છે એ 64 બીટ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે પ્રીવિયસલી જે SIMM ક્લિયર જે સિંગલ ઇનલાઇન મેમરી મોડ્યુલ હતું અપ ટુ 32 બીટ છે એ ડેટા પાથ પ્રોવાઈડ કરશે જ્યારે DIMM છે એ અપ ટુ 64 બીટ છે એ ડેટા પાથ છે એ કન્સિડર કરશે એટલે કે SIMM ઓલ્ડર ટેકનોલોજી છે DIMM છે એ ન્યુઅર ટેકનોલોજી છે તમે એક્ઝામ ની અંદર SIMM DIMM નો જો ડિફરન્સ પૂછાય બરાબર તો આ રીતે તમે એને ડિફરન્શિએટ કરી શકો એક તો ડેટા પાથ SIMM માં 32 બીટ DIMM ની અંદર 64 બીટ ક્લિયર ધેન નેક્સ્ટ તમે ડિફરન્સ આપી શકો કે જે SIMM છે એ 80486 અને Pentium પ્રોસેસર છે ક્લિયર એમાં યુઝ થતું હતું અને જે DIMM છે ક્લિયર એ DIMM છે એના કરતા જે હાયર વર્ઝન ના પ્રોસેસર છે એમાં યુઝ થતું હતું એટલે કે SIMM ઓલ્ડર ટેકનોલોજી છે DIMM છે એ ન્યુઅર ટેકનોલોજી છે જનરલી SIMM છે ક્લિયર એ ખાલી પીસી માં જ યુઝ થશે બટ જે DIMM છે ડ્યુઅલ ઇનલાઇન મેમરી મોડ્યુલ એ પીસી માં લેપટોપમાં અથવા તો અમુક ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ અને નેટવર્કિંગ ડિવાઇસ છે એમાં પણ એઝ અ ઇલેક્ટ્રોનિક ચિપ અથવા તો મેમરી તરીકે યુઝ થશે સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ પિન કન્ફિગરેશન નો ડિફરન્સ પણ તમે આપી શકો SIMM માં 30 પિન અને 72 પિન જે સ્ટાન્ડર્ડ SIMM મોડ્યુલ છે એમાં હશે અને DIMM ની અંદર તમે જે સ્ટાન્ડર્ડ પિન કન્ફિગરેશન કહી શકો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે બરાબર 168 બીટ છે કોમન પછી એકોર્ડિંગ ટુ ધ અપગ્રેડેશન ક્લિયર તમને જેમ કીધું એમ કે આ DDR છે DDR2 છે SDRAM છે SODIMM છે તો અલગ અલગ જે DIMM ની જે ક્લાસિફિકેશન છે એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એની પિન કન્ફિગરેશન છે 168 છે કોમન છે બાકી 72 પિન 168 then after 172 184 204 up to 288 288 પિન કન્ફિગરેશન માં પણ DIMM છે મેમરી છે એ અવેલેબલ છે okay 72 pin SODIMM is provide 32 bit of data and 144 pin SODIMM is provide 64 bit of data તમને ફિગર ની અંદર બે DIMM છે એ ડિસ્પ્લે થાય છે that is 168 pin SDRAM. SDRAM means synchronous dynamic random access memory. તો જે આ પહેલી દેખાય છે that is 168 pin SDRAM and the second one is 184 pin DDR SDRAM. DDR means double data rate synchronous dynamic random access memory. Next જ્યારે types of DRAM જોશું ત્યારે આ ટર્મ છે આવશે એ ટર્મ શું ડિફરન્સ છે એ પણ આપણે જોશું બટ એ બધા જ જે ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી છે ક્લિયર આ બધા એના ટાઇપ્સ છે SDRAM DDR SDRAM ક્લિયર સો this is the DIMM dual inline memory module next one is RIMM that is rambus inline memory module RIMM is a memory module that takes up a less space inside the computer than the standard DIMM module DIMM karta a smaller chip and has different pin configuration pin configuration alag alag છે કઈ રીતે RIMM that use 16 bit data bus has 2 nodes and 184 pins RIMM જે 16 bit data bus છે પ્રોવાઈડ કરે છે એમાં 2 notch એટલે જે RAM હશે એની જે RAM ચિપ હશે એમાં બે ખાંચા હશે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો
clear. And RIMM that use 32-bit data bus has a single notch and 232 pins as shown in below figure, clear. તમે આ જોઈ શકો છો જે 16 બીટ ની ડેટા બસ પ્રોવાઈડ કરે છે RIMM એમાં 2 નોચ એટલે બે નોચ છે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બે ખાંચા પડશે, ક્લિયર. અને જે RIMM 32 બીટ ડેટા બસ પ્રોવાઈડ કરે છે હેઝ અ સિંગલ નોચ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સિંગલ ખાંચો હશે, બરાબર. એનો મેમરી સ્લોટ પણ મધરબોર્ડની રીતે મધરબોર્ડમાં એ જ રીતે માઉન્ટ થયેલો હશે, બરાબર. So this is the RIMM તમે RAM bus inline memory module છે એ કહી શકો. So these are the memory package specification according to the size, speed and shape, બરાબર. DIP, ZIP, SIPP, SIMM, DIMM and RIMM. તમારા મટીરિયલ ની અંદર આઈ થિંક RIMM જે RAM bus inline memory module છે આપેલું નથી, તો તમે આ વિડિયો છે એ કન્સિડર કરી અને તમે જોઈ શકો છો, શીખી શકો છો. અને આ સ્લાઇડ છે, બરાબર, પ્રેઝન્ટેશન છે એ પણ હું તમને શેર કરીશ ગ્રુપમાં જ્યારે ફર્સ્ટ યુનિટ છે કમ્પ્લીટ થશે ત્યારે, તો એમાંથી પણ તમે RIM છે એ જોઈ શકો છો, ક્લિયર. હવે આટલી વસ્તુમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય મેમરી પેકેજ સ્પેસિફિકેશનમાં, ક્લિયર, તો પૂછી શકો છો. ઓકે, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ પેકેજ સ્પેસિફિકેશન, મેમરી પેકેજ સ્પેસિફિકેશન? સર મોસ્ટ લેપટોપમાં DDR3 ઓર DDR4 હોય છે. યસ, અત્યારની જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે that support DDR4, બરાબર, DRAM. DDR4 DRAM means DDR4 dynamic random access memory. Okay, almost student ne clear છે. Then we move to the dynamic random access memory and types of dynamic random access memory, clear. DRAM બધાને ખ્યાલ જ છે શું છે, છતાં પણ આપણે સ્પેસિફિકેશન જોઈ લઈએ કે DRAM કોને કહેવાય અને એના કયા કયા ટાઈપ્સ છે, કઈ કઈ ટાઈપ્સની DRAM છે એ અવેલેબલ છે, અને અત્યારે લેટેસ્ટ જે ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી યુઝ થાય છે એ કઈ થાય છે, અને એમાં ડેટા એક્સેસ સ્પીડ અથવા તો ડેટા ટ્રાન્સફર સ્પીડ છે એ કેટલી છે. ઓકે, સ્લાઇડ શેર કરું છું મારી. Okay. So next topic is DRAM and types of dynamic RAM. Clear? Types of DRAM. So DRAM કોને કહેવાય? બધાને generally ખ્યાલ જ છે. DRAM is a type of RAM that stores each bit of data in a separate capacitor within an integrated circuit. The capacitor can be either charged or discharged. The change of capacitor is refreshed periodically. Because of this refresh requirement, it is called dynamic memory. આની પહેલાના લેક્ચરમાં તમને કીધું હતું ડિફરન્સ બિટવીન DRAM એન્ડ SRAM, સ્ટેટિક RAM અને ડાયનેમિક RAM નો ડિફરન્સ. કે ડાયનેમિક RAM છે એમાં ડેટા છે એ સ્ટોર ક્યાં થશે? કેપેસિટરમાં. કેપેસિટર છે એ ચાર્જ અને ડિસ્ચાર્જ થશે કન્ટિન્યુઅસલી, બરાબર. એટલે જે રિફ્રેશ છે સાયકલ જે છે, બરાબર, જે ડેટા ટ્રાન્સફર તમે કરો છો એ કન્ટિન્યુઅસલી શું થશે? રિફ્રેશ થશે બીકોઝ ઓફ ચાર્જિંગ ઓફ કેપેસિટર. કેપેસિટર છે તો શું થશે? ચાર્જ થશે, ધેન ડિસ્ચાર્જ થશે. એટલે કન્ટિન્યુઅસલી જે વેલ્યુ હશે, બરાબર, જે તમે બાઇનરી ડેટા ટ્રાન્સફર કરો છો એ 0 થશે અને 1 થશે, ક્લિયર. એટલા માટે જ કન્ટિન્યુઅસલી રિફ્રેશ રિક્વાયરમેન્ટ ના કારણે એને તમે ડાયનેમિક મેમરી કહી શકો, કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થાય છે એટલા માટે, ક્લિયર. The DRAM is main memory used in computer, laptop and workstation. Dynamic random access memory તમને બધાને ખ્યાલ જ છે અત્યારે જે મેઇન મેમરી તમે કયો, બરાબર, કે જેની અંદર તમે ટેમ્પરરી ડેટા સ્ટોર કરો છો, that is used in computers, laptops and generally workstation, or we can also say that in a server DRAM is used. હવે આપણે જોઈએ કઈ કઈ ટાઈપની ડાયનેમિક RAM અવેલેબલ છે. So first one is SDRAM, that is synchronous DRAM. DDR SDRAM, that is double data rate synchronous DRAM. Then DRDRAM, direct RAM bus DRAM. Then FPM DRAM, that is fast page mode DRAM. Then EDO DRAM, that is extended data out DRAM. One by one આપણે જોઈએ સ્પેસિફિકેશન જે ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી છે
બરાબર. Different types of DRAM starting from SDRAM, that is synchronous dynamic random access memory. Okay, so SDRAM is a synchronized with the system bus, or we can say that clock signal of system bus means SDRAM waits for the clock signal before responding to the control input. જ્યારે normal જે RAM છે, clear, that is not directly synchronized with the system bus, or we can say that clock signal of system bus. Synchronous DRAM છે, that is directly synchronized with clock signal of system bus, or we can also say that clock of CPU. Clear? It means SDRAM waits for the clock signal. Clock signal છે એની રાહ જોશે કોઈપણ પ્રકારનો રિસ્પોન્સ આપતા પહેલા. કોઈપણ પ્રકારનો ડેટા છે, બરાબર, એ CPU ને ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા એ વેઇટ કરશે ક્લોક સિગ્નલને. ક્લિયર? Then after it will transfer the data, or we can say that transfer the instruction. SDRAM allows higher data access rate than the DRAM. Normal DRAM કરતા જે synchronous DRAM છે એ higher data access rate છે એ આપે છે up to 528 MB per second. Clear? So this is SDRAM, synchronized DRAM. Synchronous DRAM એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે normal જે dynamic random access memory છે, that is not directly synchronized with clock signal of system bus and CPU. અહીંયા જે SDRAM છે, that is directly synchronized with the clock signal of system bus and CPU. Next છે DDR SDRAM, that is double data rate synchronous dynamic random access memory. DDR SDRAM provides twice clock frequency and higher transfer rate up to 1.4 GB per second. જે SDRAM હતું એના કરતા હાયર એટલે કે ઓલમોસ્ટ ડબલ છે એ ડેટા રેટ છે પ્રોવાઈડ કરે છે because of twice clock frequency. હવે twice clock frequency એટલે શું થાય? It provides data transfer at twice speed. Double speed માં ડેટા છે એ ટ્રાન્સફર કરશે as compared to SDRAM. ક્લિયર? કઈ રીતે? કે જે ડેટા ટ્રાન્સફર રેટ હશે, બરાબર, એ ટ્વાઇસ એટલે કે ડબલ હશે પર સાયકલ. બરાબર, પર સાયકલ મીન્સ પર ક્લોક સિગ્નલ હશે, બરાબર, એમાં ડેટા છે એ નોર્મલ જે SDRAM હશે SDRAM કરતા ડબલ હશે. એટલા માટે જ એને ડબલ ડેટા રેટ સિંક્રોનસ DRAM છે એ કહેવાય છે. Generally, the example of DDR SDRAM is DDR એટલે કે ડબલ ડેટા રેટ DRAM, then DDR2, DDR3 and DDR4. According to the performance, according to the speed, there are slight difference between DDR, DDR2, DDR3 and DDR4. બરાબર, જાજુ વેરિએશન નથી, પણ એનું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, થોડુંક એનું પિન કન્ફિગરેશન છે એમાં સ્લાઇટ ડિફરન્સ છે. અને DDR કરતા DDR2, 3 and 4 જેમ જેમ અપગ્રેડ થતું ગયું એમ પરફોર્મન્સ અને સ્પીડ છે, બરાબર, એ ઇમ્પ્રૂવ થતી. So this is the DDR SDRAM, double data rate synchronous DRAM. Next જોઈએ આપણે SLDRAM, that is synchronous link DRAM. SLDRAM is designed to greatly improve the performance of memory subsystem over SDRAM. એનો મતલબ એમ થાય છે જે synchronous link dynamic random access memory છે, ક્લિયર, સ્પેશિયલી ડિઝાઇન થયેલી છે. સ્પેશિયલી ડિઝાઇન મીન્સ કે જે નોર્મલ SDRAM છે, ક્લિયર, એ નોર્મલ SDRAM કરતા એમાં જે નોર્મલ SDRAM માં ફિક્સ પિન કન્ફિગરેશન હતું એના કરતા એની અંદર એટલે કે SLDRAM ની અંદર મલ્ટીપ્લેક્સ બસ કન્ફિગરેશન હશે. મલ્ટીપ્લેક્સ બસ કન્ફિગરેશન મીન્સ શું થશે? ટુ ટ્રાન્સફર ધ ડેટા in a lower, transfer the data with lower data and address line as compared to SDRAM. એમાં જે એડ્રેસ લાઇન હશે અને જે ડેટા લાઇન્સ હશે, બરાબર, એ લોઅર હશે. એટલા માટે એની કોસ્ટ પણ ઓછી હશે અને સ્પીડ પણ વધારે હશે. કેટલી સ્પીડ હશે? ટ્રાન્સફર રેટ ઇઝ twice on each cycle up to 3.2 GB per second, જે SDRAM કરતા
હાયર છે અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે 3 ગણી છે. ક્લિયર? 3 થી 4 ગણી છે ઇન SLDRAM, સિન્ક્રોનસ લિંક ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. સ્પેશિયલી પરફોર્મન્સ છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ડિઝાઇન થયેલી છે SLDRAM. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ DDR DRAM એટલે કે ડાયરેક્ટ રેમ્બસ. Direct Rambus DRAM. Direct Rambus is a technology developed by Rambus Corporation designed to improve the visual intensity. Clear? Visual intensity improve કરવા માટે સ્પેશિયલી ડિઝાઇન થઈ છે. કઈ રીતની? તો કે 3D છે, હાઈ રિઝોલ્યુશન વિડિયો ગેમ્સ છે, સ્ટ્રીમિંગ મલ્ટીમીડિયા છે. જનરલી જે વિડિયો ઇન્ટેન્સિટી છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે DDR DRAM છે એનો યુઝ થાય છે. It provides much faster data transfer rate for attached device like AGP and video games. Clear? Video game તમે અટેચ કરેલી હોય અથવા તો એક્સટર્ટેડ ગ્રાફિક્સ પોર્ટ, ગ્રાફિક્સ કાર્ડ છે એ અટેચ કરેલું હોય, બરાબર? તો જનરલી ગેમિંગ પરફોર્મન્સ અથવા તો કોઈ પણ 3D પ્રોગ્રામ અથવા તો મલ્ટીમીડિયા સ્ટ્રીમિંગ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થાય, વિઝ્યુઅલ ઇન્ટેન્સિટી છે એ હાયર મળે એઝ કમ્પેર ટુ અધર DRAM. એના માટે સ્પેશિયલી DDR DRAM છે એ ડિઝાઇન થયેલી છે. નેક્સ્ટ જોઈએ fast page mode DRAM, fast page mode dynamic random access memory. FPM DRAM waits through the entire process of locating bit of data by column and row and then reading the bit before it start on the next bit. આનો મતલબ એમ થાય છે કે fast page mode dynamic random access memory છે. Clear? That is wait through the entire process. કોઈ એક પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ છે, ક્લિયર, complete નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી એ વેઇટ કરશે. then after it read the row number and column number. row number column number એટલે આપણે કઈ જનરલી જે મેમરી છે that is nothing but collection of array of rows and column. clear? તો જે પર્ટિક્યુલર લોકેશન છે, એડ્રેસ છે, પર્ટિક્યુલર રો એન્ડ કોલમ નંબર છે એ પછી આઈડેન્ટિફાઈ કરશે જ્યાં સુધી ફર્સ્ટ પ્રોસેસ છે એ કમ્પ્લીટ નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી. જનરલી જે આ FPM DRAM છે એ જે ફર્સ્ટ DRAM છે એના પછી ઇન્વેન્ટ થયું છે. ક્લિયર? એટલે જે આપણે આની પહેલા જોઈ SDRAM છે, DDR SDRAM છે, DR DRAM છે, એની પહેલા FPM DRAM અને જે આ લાસ્ટ વન છે ADO DRAM એ એની પહેલા ઇન્વેન્ટ થયેલી છે, એટલે કે ઓલ્ડર મેમરી છે. ઓકે, એનો જે ટ્રાન્સફર રેટ છે FPM DRAM નો that is 176 MB per second. નેક્સ્ટ જે આપણે જોવાનું છે that is EDO DRAM, extended data out DRAM. So EDO DRAM does not waiting for all the processing. જેમ fast page mode DRAM ની અંદર એ વેઇટ કરતું હતું એ રીતે અહીંયા EDO DRAM છે એ કોઈ પણ પ્રોસેસિંગ એન્ડ થવાનો વેઇટ નહીં કરે. ક્લિયર? As soon as address of first bit is located, EDO DRAM begins looking for the next bit. એટલે કે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ છે કમ્પ્લીટ નહીં થઈ હોય ત્યાં સુધી એ નેક્સ્ટ જે બીટ હશે, નેક્સ્ટ જે ડેટા હશે એની ઇન્સ્ટ્રક્શન અથવા તો એડ્રેસ હશે, બરાબર, એ ફેચ કરવાની ટ્રાય કરશે. એટલે કે જનરલી જે EDO DRAM છે, ક્લિયર, એ જે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એને પ્રી રીડ કરે છે. સો ઇટ એલિમિનેટ્સ ધ વેઇટિંગ ટાઈમ. એટલે કે કોઈ પણ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થવાનો વેઇટ કરતી નથી એઝ કમ્પેર ટુ FPM DRAM. ક્લિયર? એના કારણે પરફોર્મન્સ પણ ઇમ્પ્રૂવ થશે. સો it is 5 times faster than FPM and provides transfer rate of 264 MB per second. Clear? So these are the types of dynamic random access memory: SDRAM, DDR SDRAM, SLDRAM, DR DRAM, FPM DRAM and EDO DRAM. તમને એક્ઝામમાં ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછાય છે અને 2 માર્કમાં સેપરેટ જો કોઈ મેમરી પૂછાય DRAM તો એ પણ તમને આવડવું જોઈએ. જનરલી એબ્રિવિએશન પૂછાશે અથવા તો લિસ્ટ પૂછાશે what is DRAM and list out the types of DRAM. ઓકે, હવે આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. ચલો, any doubt regarding this, student? If any doubt, then type in a chat box. And this is also the last topic
of your first unit. તો અહીંયા તમારું ફર્સ્ટ યુનિટ છે CMT નું કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર જે બીજા અસાઇનમેન્ટ્સ છે હું તમને આપીશ. 4 અસાઇનમેન્ટ મેં આપેલા છે. મેં કોઈ પણ ડેટ નથી આપેલી કે અસાઇનમેન્ટ તમારે ક્યારે સબમિટ કરવાના છે, બરાબર? પણ નેક્સ્ટ જ્યારે લેક્ચર હશે આપણો ત્યારે હું તમને ડેટ્સ આપી દઈશ. ત્યારે તમારે 4 અસાઇનમેન્ટ છે, બરાબર, એ મને ઓનલાઈન સબમિટ કરવાના છે. કઈ રીતે કરવાના છે, બરાબર, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરી લઈશું. ચાલો, અપ ટુ નાવ કોઈને કઈ ડાઉટ હોય આજના ટોપિક્સ ની અંદર? ચલો, ઓલમોસ્ટ સ્ટુડન્ટને ક્લિયર છે, બરાબર, ટાઈપ્સ ઓફ ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. ખાસ કરીને તમને એક્ઝામમાં એબ્રિવિએશન પૂછાશે, બરાબર, ફૂલ ફોર્મ પૂછાશે, તો એ યાદ રાખવાની ટ્રાય કરજો, બરાબર. અલગ અલગ જે ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીના ટાઈપ્સ છે એના ફૂલ ફોર્મ. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર છે એ આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરીશું. સો નેક્સ્ટ લેક્ચર માટે તમને જ્યારે મેસેજ કરી ત્યારે અગેઇન જોઈન થજો. ઓકે, થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.